آج آپ کو اس ویڈیو میں بڑی بڑی برانڈ کی جعلی شیمپو بنانے والے اس ملزم سے ملوا رہے ہیں جس نے گھر میں ہی فیکٹری بنا رکھی تھی اور گھر میں جعلی شیمپو بنا کر لاکھوں روپے کماتا تھا۔ اس کی بنائی شیمپو جنوبی پنجاب میں بڑی مقبول تھی، لیکن پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ میرے اور آپ کے گھروں میں استعمال ہونے والے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شیمپو پاکستان میں کس طرح 2 نمبر طریقے سے بنائے اور بیچے جا رہے ہیں، آج کی اس کرائم سٹوری میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے۔ اور علی پور کی جو پولیس ہے اس نے اس جعلی دھندا کرنے والی فیکٹری کے اوپر چھاپہ مار کے جو خام اور تیار مال ہے وہ بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور مجرم بھی اس وقت حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ مجرم سے اور پولیس سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح پولیس نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا اور مجرم یہ شیمپو بنا کر کہاں کہاں سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسیم، کتنے عرصے سے تم یہ جال سازی کا دھندا کر رہے ہو، یہ جعلی شیمپو بنا رہے ہو بڑے بڑے برانڈ کے؟ یہ بھائی جان میں 3 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لاہور، ملتان یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھی ہمیں شیمپو چاہیے چائنا والا، تو وہ سب 2 نمبر مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں سے ہمیں جو فلیور کہیں، پینٹین، ہیڈ اینڈ شولڈر، ڈو، جو بھی کہیں وہ ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے، وہاں سے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک گن ملتی ہے، اس کے ساتھ ہم پیک کرتے ہیں شاپروں میں، وہ ہم بیچتے ہیں دکاندار کو، یہ کہتے ہیں بھئی یار یہ چائنا کا شیمپو ہے یا کاپی ہے، یہ ہم بیچ رہے ہیں۔ بوتلیں اور جو سٹیکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھائی جان سب لگا ہوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہوں کہ سارا کچھ، بس کہیں دور نہ جاؤ۔ یہ ملتان، یہ وہ منڈی کون سی، گلہ منڈی ہے، اور بوہڑ گیٹ اندرون میں بھی ہیں دکانیں، ٹھیک ہے نا۔ بوہڑ گیٹ کے شوالا پل پر بھی ہیں دکانیں، بہت بڑا کاروبار ہے سر جی۔ تمہیں پہلے کبھی کسی نے پکڑا ہے یہ جعلی کام؟ کسی نے نہیں پکڑا سر جی، میں مظفر گڑھ تک سیل کرتا ہوں، دہاڑی ہماری 1000، 800، 700، 600 بنتی ہے، سارا دن شام کو ہوش نہیں ہوتا۔ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ ہم پینٹین کی بڑی کین لے کر آتے ہیں اور یا سبز کلر کا جو محلول ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں اور بوتلوں میں فل کرتے ہیں، یہ کتنے کی تمہیں کین ملتی ہے وہاں سے؟ 200 روپے کلو کے حساب سے ملتی ہے، 200 روپے کلو کے حساب سے ملتی ہے۔ ہم جو 200 روپے کلو شیمپو لے کر آتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے 1000 ml، وہ بنایا ہوتا ہے، اس کو صرف بوتل میں ڈالنا ہوتا ہے، وہ یہیں پر بھی کینیں ملیں گی آپ کو 30 روپے کلو۔ یہ ریڑیوں والے بیٹھے ہیں، باہر بوتلیں لاتی ہیں، سارا کچھ۔ لیکن وہ جو ریڑی والے بیچ رہے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پینٹین۔ تم جو فراڈ کر رہے ہو نا، تم جو جال سازی کر رہے ہو، وہ تم بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ جال سازی کر رہے ہو، یہاں عام لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس سے جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ 2 نمبر کا جو جعلی تم۔ بھائی جان 2.5 سال میں تو ہمیں کسی نے نہیں کہا بھی ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں خود بھی یوز کرتا ہوں، 1 نمبر کی بوتل 200 ml کی 230 روپے کی ہے، جون سی ہم 50 روپے میں سیل کرتے ہیں۔ یعنی جو بازار میں 230 روپے کی اصل اوریجنل کمپنی کی سیل ہو رہی ہے، وہ تم صرف 50 روپے میں 50 روپے میں سیل کرتا ہوں۔ میں اس چیز کی جو مجھ سے لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا، بندے بھی ملوا دوں گا، اگر ایسا بھی آپ کچھ فرق یا فراڈ سمجھو تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بھی یار میں سیل پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھو۔ اس سے پہلے تم منشیات فروشی بھی کرتے تھے؟ لیکن جو کرتے تھے پھر ادھر آتے تھے، اپنا سزا بھی بھگتتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، یعنی کہ شادی شدہ نہیں تھا، بس ایسے یعنی کہ دماغ کی کام عقلی تھی، جیسے سمجھ رہو۔ اب میں نے پینے بھی چھوڑ دی۔ ابھی بھی تم بڑے فخر سے بتا رہے ہو کہ میں اس طرح بوتلیں بناتا ہوں، اس طرح یہ جعلی پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ۔ اس لعنت سے تو جان چھوٹ گیا ہے، اب پتہ لگ گیا ابھی یہ بھی 2 نمبر ہے، باقی آپ کو اس یہ لعنت نہیں ہے، یہ جعلی شیمپو بنا کے بیچنا
जो तुम जाली शैम्पू 50 रुपए का बेच कर आते हो मार्केट में, वही मार्केट में दुकानदार उसी 50 रुपए वाले को 300-300 रुपए का बेचते हैं, असल बना के बेचते वो हैं। अपनी कब्र काली करता है, मैंने तो उसको बता तुमने दिया। तो पहले कर ली अपनी खबर काली। वो कैसे भाईजान, मैंने तो 10 रुपए बोतल पीछे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती ये 2 नंबर का धंधा करते हुए, शर्म नहीं आती? हम लानत बेचते हैं सर जी, ठीक है ना। हम 2 नंबर चीज़ बेचते हैं, बेचने वालों को पहले कहते हैं भी भाई ये 2 नंबर है, आपकी मर्जी लो। दुकानदार ले लेते हैं, दुकानदार ले लेते हैं। 20 दुकानदार में से किसी एक ने हाँ सही कीमे सही बत कीमे दे से बत महंगा देना पई बत रियायत कर। एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो तुम, हाँ? एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो। पहले मंशात फरोशी कितना अरसा करते रहे हो? मंशात फरोशी तो मैंने तकरीबन 2.5-3 साल से की है। अब ये जेली शैम्पू बेच रहे हो मार्केट में? हाँ जी, ये जेली शैम्पू। तुम्हें पता है इसकी सज़ा कितने है? ये जो तुम जाल साजी का काम कर रहे हो, कितना सज़ा है इसकी पता है तुम्हें? मुझे पता नहीं सर जी। 10 साल तुम जेल की सलाखों के पीछे रह सकते हो। कोई नहीं जी, अब आ गया है तो भुगतना पड़ेगी। आ गई है तो भुगतना पड़ेगी। अब रोने से पीटने से तो कुछ नहीं बनेगा। कोई दिल में कोई मलामत फील हो रही है कि यार ये गलत किया है, मैंने नहीं करना? मैंने गलत नहीं किया है, मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। अगर मुझे कह देते भी यार तुम ये धंधा छोड़ दो, कोई भी एहलकार सब जानते हैं, ठीक है ना, कोई कह देता भाई ये ठीक नहीं है तुम छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता, ठीक है ना। आखिर दुनिया कर रही है ये काम, आखिर बच्चे तो पालने हैं भाई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं। और 3 साल से तुम यही काम कर रहे हो, यही 2 नंबर काम? जी यही काम कर। 4 दिन जाते हैं, 3 दिन लातों में टांगों में दर्द होता है। पिस्टल भी तुमसे बरामद हुआ है? लाइसेंस है सर, ऑनलाइन लाइसेंस है। वारदातें करते हो? हैं? वारदातें करते हो? सर जी मेरी मुखालफतें हैं। किसके साथ मुखालफत है तुम्हारी? मेरे साथ मेरे ऊपर सन 2010 में 302 हुआ था, उनके साथ मुखालफत है। मैंने ऑनलाइन लाइसेंस बनवाया, अपनी हिफाजत के लिए बनवाया है। मेरे घर से दराज से उठा कर आए हैं भाई, मेरे साथ नहीं था। तुम्हारे साथ इस जाल साजी के धंधे में, शैम्पू बनाने वाले धंधे में और कौन कौन लोग हैं? नहीं भाई मेरे साथ कोई नहीं है। तुम अकेले हो? मैं अकेला हूँ। कहाँ बेचते कहाँ हो ये सारी चीज़ें? सर जी मोटरसाइकिल पहले तो 20 मिनट सोचते हैं भी आज कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, कहाँ रोज़ी मिलेगी। फिर सोच के बैठा मोटरसाइकिल पे, फिर जैसे वो वहाँ पे घूमता गया, फिर उसी रोड को पकड़ लिया। कोई कन्फर्म नहीं होता, कोई किसी की कॉल नहीं आती यार मुझे चाहिए, बस जाते हैं उनको कहते हैं यार रोज़ी करने आए हैं। आपने खाम माल भी पकड़ा है, तैयार माल भी इसकी फैक्ट्री से पकड़ा है, तो मज़ीद कुछ साथियों का इंकशाफ किया इसने? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बताया गया, मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद हम इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकें। इससे पहले इसी थाने में इसके ऊपर FIR रही है जो ये मंशियात फरोशी की बता? जी इससे पहले काफ़ी FIR हैं, इसके क्रिमिनल रिकॉर्डेड बंदा है, ये मंशियाती फरोशी करता रहा है पहले भी काफ़ी मतलब। ऐसे जो शकील मलिक यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, शकील साहब कैसे आपने इसको ट्रेस आउट किया? और इन जैसे अनासर की यकीनन हौसला शिकनी होनी चाहिए। जी ये पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है, मंशियात फरोश है। इसको हमने दौरान गश्त जो है इसको चेक किया तो इससे पिस्टल बरामद हुआ। मज़ीद जब इसकी इंटरोगेशन की तो इसने कहा कि मैंने घर में जो है जाली फैक्ट्री लगाई हुई है शैम्पूज़ की जी, और मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों के शैम्पू जो है ये वहाँ पे तैयार कर रहा था बग़ैर किसी लाइसेंस के और बग़ैर किसी टेक्निक के। तो इसको हमने अरेस्ट किया और वहाँ से जो है जाली शैम्पू की फैक्ट्री बरामद किया, जिसमें हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, बायो आमला, सनसिल्क, जितने भी ब्रांड हैं जी बिल्कुल, जितने भी मल्टी नेशनल ब्रांड्स के शैम्पू हैं ये घर पे तैयार कर रहा था। और इस तरह जो है ना सिर्फ लोगों की जानों के साथ खेल रहा था, सेहत के साथ खेल रहा था, बल्कि कौमी ख़जाने के भी जो है वो टैक्स की मद में लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। बिल्कुल। जो अभी तक आपने जो रेड किया है वहाँ से कितनी मालियत का जो खाम या तैयार माल है वो बरामद हुआ है? लाखों रुपए मटेरियल का वहाँ से माल बरामद हुआ है। खाली बोटल्स बरामद हुई हैं, सैंपल्स बरामद हुए हैं, और लेबलिंग के लिए जो गन होती है हीट गन वो बरामद हुई है, केमिकल बरामद हुए हैं जी। इसके ऊपर जालसाजी के इतफाक़ लगे हैं 419, 20, 468, 471 कग्निजेबल हैं, और इनकी कम अज़ कम सज़ा जो है वो 10 साल है जी। और हमने केस जो है रजिस्टर करके इंशाल्लाह चलान अदालत में भिजवा दिया है। जल्दी इसकी समाअत शुरू होकर ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँच जाएगा। पाकिस्तान में सेल होने वाले तमाम मल्टीनेशनल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉपियां यानी जो 2 नंबर प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे हैं।
यहाँ मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने इन जाल साजों के खिलाफ क्रैक डाउन किया है। एक क्राइम स्टोरी हमने आप तक पहुँचाई है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।